Praise the Lord. देवाची स्तुती असो. God bless you all for this wonderful day. आणि या सुंदर दिवशी देव तुम्हाला आशीर्वाद देव. Let's close our eyes and pray. आपण आपले नेत्र बंद करून प्रार्थना करूया. Gracious, loving Heavenly Father, we love you. हे आमच्या स्वर्गीय पित्या, कृपाळू देवा, आम्ही तुझ्या प्रीती करतो. Lord, today you have given us this time to share your word and to listen from you. आणि प्रभू, ही वेळ तू आम्हाला देव केलेले तुझं वचन ऐकण्याकरिता. Lord, today you help me to teach your revelations. आणि प्रभू, तुझ्या वचनातील प्रकटीकरण शिकवण्यास तू मला सहाय्य कर. And you help all of us to understand, Lord, why you have written this book. आणि प्रकटीकरणाचं पुस्तक तू का लिहिलेलं आहेस हे आम्हा सर्वांना समजण्यासाठी तू आमची डोळे उघड. You speak to us today. आज तू आमच्याशी बोल. In Jesus' name we pray. येशूच्या नावात आम्ही मागतो. Amen. आमेन. So one more time we are here, and so I want to thank this time even Brother Madan. He is always with us. Today I troubled him. He cancelled his program, and I brought him. I came to his house, and we are doing this video in his house. आणि आजचं जे वचनाचं जे चित्रीकरण आहे ते आमच्या घरी चालू आहे. आणि देवाच्या कृपेने मलाही भाषांतर करण्यासाठी देवानं मला सहाय्य केलेलं आहे. याबद्दल देवाला धन्यवाद असो. And he is very nice person. He is always ready. He comes whenever he is translating formula for the last, I think, 20 years. Whenever I request him, he comes, and it's a great blessing to have such people with us. आणि खरोखरच गेले कित्येक वर्ष प्रभाकर यांची ओळख झाल्यापासून अधूनमधून कधीही भाषांतराची गरज लागल्यास त्यांचं भाषांतर करण्याकरिता, देवाच्या वचनाचं भाषांतर करण्याकरिता देव मला सहाय्य करीत आहे. Okay, so today we will go to the book of Revelation chapter 8. आणि आज आपण प्रकटीकरण याचा 8वा अध्यायाकडे वळूया. Verse number 7. आणि 7वे वचन. The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of the trees was burnt up, and all the green grass burnt up. पहिल्या देवदूताने कर्णा वाजवला, तेव्हा रक्तमिश्रित गारा व अग्नी उत्पन्न होऊन त्यांची पृथ्वीवर वृष्टी झाली, आणि पृथ्वीचा 3रा भाग जळून गेला. 1/3 झाडे जळून गेली व सर्व हिरवे गवत जळून गेले. See, Lord is not giving us a lot of explanation about the trumpets or anything in this year. Even when we read about the seal, when the first seal is opened, Lord told something in one verse. आणि मग आपण पाहतो की जेव्हा शिक्के फोडण्यात आले तेव्हा एक शिक्का फोडल्यानंतर काय होणार याचं एका वाक्यात देवाने तिथं सांगितलेलं आहे. And here also he is telling everything in one verses. आणि इथं देखील एक वचनामध्येच आपण पाहतो की प्रत्येक करण्याबद्दल इथं माहिती दिलेली आहे. So see, we also can't add anything more to these verses. आणि म्हणून देवानं जर हे अगदी मोजक्या शब्दात थोडक्यात सांगितलेलं आहे तर मग आम्ही का भर घालावी त्या वचनामध्ये. So the Bible is very clear that during those 7 years, so what will happen, the slowly, okay, now slowly we are going towards the second half of the year, 7 years. आणि मग आपण महासंकटाचा 7 वर्षाचा जो काळ आहे त्याच्या 2ऱ्या टप्प्याकडे आम्ही जात आहे. Yeah, so we are very close to it. That's why अगदी जवळ आपण त्या 2ऱ्या टप्प्याच्या अगदी जवळ जात आहोत. Yeah, so here when the first trumpet was sounded, the Bible says that the most of the earth and trees and the grass were affected. आणि आपण पाहतो की पहिला कर्णा वाजवला तेव्हा त्याचा परिणाम काय झाला की या पृथ्वीवरील झाडे जळून गेली व सर्व हिरवे गवत जळून गेले. Yeah, and we say here there followed a hail and the fire. So just as in the days of Moses, how the hail was the fire fell down in his days, the same thing will happen
in this time. मोशेच्या काळात ज्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात गारपीट झाली होती तशा मोठ्या मोठ्या गारा आणि त्या गारा रक्तमिश्रित गारा आणि अग्नी उत्पन्न करणाऱ्या अशा गारा पृथ्वीवर पडणार आहेत. And then the Bible is telling us here very clearly that the 1/3 of the trees and the grass are burnt up. आणि मग काय होणार आहे की आणि पृथ्वीचा तिसरा भाग जळून गेलेला आहे म्हटलेला आहे. Yeah. So not पृथ्वीचा, it is trees and the grass. पण इथं मराठीत कसं आहे? आणि दुसरं पण आहे 1/3 झाडे जळून गेली व सर्व हिरवे गवत जळून गेले. Yeah. So during the time of Antichrist, there will be a scarcity of vegetation. आणि मग आपण पाहतो की ख्रिस्त विरोधकाच्या काळामध्ये भाजीपाल्याचा तुटवडा निर्माण होणार आहे. And then there will be changes in the ecosystem because 1/3 of the trees are burnt up. आता बघा की 1/3 झाडे जळून गेली, हिरवे गवत सुकून गेले. मग काय होणार? पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होऊन पर्यावरणामध्ये विस्कळीतपणा येणार. So Antichrist will be troubling Christians and God will be troubling Antichrist. बघा आता ख्रिस्त विरोधक हा त्या काळामध्ये काय करणार? ख्रिस्ती लोकांना छळणार, त्रास देणार आणि मग देव देखील या ख्रिस्त विरोधकाला सोडणार नाही. देव देखील या ख्रिस्त विरोधकाला छळणार आणि त्रास देणार. Yeah. So let us go to the next verse number 8. 8व्या वचनाकडे आपण वळूया. And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. दुसऱ्या देवदूताने कर्णा वाजविला तेव्हा अग्नीने पेटलेल्या मोठ्या डोंगरासारखे काहीतरी समुद्रात टाकले गेले. समुद्राच्या 1/3 पाण्याचे रक्त झाले. And the third part of the creatures which were in the sea had life died, and the third part of the ships were destroyed. आणि समुद्रातील प्राण्यांपैकी 1/3 प्राणी मरण पावले, तसेच 1/3 तारवांचा नाश झाला. So then we are seeing that slowly from trees God shifted his judgment upon the water. आता बघा की परमेश्वराने त्याच्या शिक्षेला सुरुवात झाडा आणि गवतांद्वारे केलेली आहे. पहिला झाड आणि गवत यांच्यावर देवाची शिक्षा आली, त्यानंतर आता तो पाण्यावर शिक्षा आणत आहे. So the water became like blood, and then we see the third part of the creatures, all the fish and all the marine animals died. समुद्राच्या 1/3 पाण्याचे रक्त झाले. मग आता समुद्राच्या पाण्याचेच रक्त झाले तर त्यातले सर्व जीवजंतू हे आपण पाहतो की समुद्रातील प्राण्यांपैकी 1/3 प्राणी मरण पावले. And now I don't know, I'm not sure that how in those 7 years that how much people will be eating fish or the marine animals. I don't know, but I feel that even some part of the non-vegetarian system will be affected. आणि आपण पाहतो की त्या काळामध्ये मांसाहार करणारे किंवा समुद्रातील मासे खाणारे लोक किती असतील, किती संख्येने असतील मला माहित नाही, पण त्या मांसाहारावर देखील देवाचा आघात येणार आहे. पहिल्यांदा आपण पाहिलं भाजीपाल्याचा तुटवडा होणार आहे आणि नंतर आपण पाहतो की मांसाहार ह्याचा देखील तुटवडा भासणार आहे. Because there is no grass, even the sheep and even such animals or cow or buffalo, they also will suffer. बघा गवतच जळून गेल्यामुळे पहिल्या कर्णा वाजला तेव्हा गवत सर्व जळून गेल्यामुळे त्या गवतावरती गुजराण करणारे जे प्राणी आहेत, विशेषतः गाय, म्हैशी आणि शेळ्या, मेंढ्या यांची देखील उपासमार होणार आहे. See, Antichrist
will not supply food or water or medicine or anything to Christians. आणि जो ख्रिस्त विरोधक आहे तो ख्रिस्ती लोकांना कुठल्याही प्रकारचे अन्नधान्य अन्न पाणी याचा पुरवठा करणार नाही, त्याचबरोबर औषधांचाही पुरवठा करणार नाही. And the same judgment is coming upon the Antichrist and his followers. आणि मग तीच शिक्षा ख्रिस्त विरोधक आणि त्याच्या अनुयायांच्या वरती येणार आहे. That's why I told last week, the 7 years of period, it looks that Antichrist is there, but actually it is, Bible tells us very clearly that it is the day of the Lord, it is the judgment day of the Lord. आणि पवित्र शास्त्र मध्ये सरळ सांगितलेलं आहे, शेवटच्या काळामध्ये प्रभूचा दिवस आहे, प्रभूच्या शिक्षेचा दिवस आहे. So God is going to judge all the unbelievers during those days. आणि मग त्या दिवसांमध्ये परमेश्वर सर्व अविश्वासणाऱ्यांना शिक्षा करणार आहे. And sheep will be lost. आणि तसेच 1/3 तारवांचाही नाश झाला म्हटलेला आहे. You know, today 90% of the world business is controlled by this marine trade, through shipping. It is done through shipping. आणि आपण पाहतो की आताचा जो व्यापार आहे, सध्याचा व्यापार, तो त्यापैकी 90% व्यापार हा जलमार्गाने, ज्या मोठ्या मोठ्या जहाज आपण पाहतो त्या जहाजांच्या द्वारे जलमार्गाने व्यापार मोठ्या प्रमाणात होत असलेला आपल्याला दिसत आहे. There will be no import and export during those days. That business will be affected. आता बघा, आता सध्या मोठ्या प्रमाणात जहाजांच्या द्वारे आयात निर्यात होत आहे, पण त्या काळामध्ये जहाजच पूर्ण नष्ट झाल्याने, तारवांचाच नाश झाल्याने आयात निर्यातही बंद होणार आहे. And that will disturb the world economy. आणि बघा, मग आयात निर्यात जर बंद होईल तर जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. Let's read now Revelation chapter 8 verse number 10. आणि आपण प्रकटीकरणाचा 8वा अध्याय 10वे वचन And पाहूया. the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of rivers, and upon the fountains and of waters. तिसऱ्या देवदूताने कर्णा वाजवला, तेव्हा मशालीसारखा पेटलेला मोठा तारा आकाशातून खाली पडला. तो नद्यांच्या व झऱ्यांच्या 1/3 पाण्यावर पडला. And verse number 11, and the name of the star is called wormwood, and the third part of the waters became wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. त्या ताऱ्याचे नाव कडूदवना आणि पाण्याचा 1/3 कडूदवना झाला, आणि त्या पाण्याने माणसांपैकी पुष्कळ माणसे मेली, कारण ते कडू झाले होते. So here we see it is a star, as we studied in our previous episode. It is not actually a star, it would be a meteor, and when that it will fall on the rivers of water. Now God is judging the drinking water. आता आपण पाहतो की गेल्या आठवडे आपण उल्कापात याच्याविषयी आपण पाहिलं की ताऱ्यांचे तुकडे होऊन जे त्याचे तुकडे पडतात त्याला आपण उल्कापात म्हणतो. आणि अशा उल्का ह्या समुद्राच्या पाण्यावर किंवा पिण्याच्या नद्यांच्या पाण्यावर जर पडला तर त्या नदीचं पाणी कडू होणार आहे. अशा प्रकारे देव या पाण्याला देखील तो शापित करत आहे किंवा शिक्षा करत आहे. So God is judging the world by not supplying them drinking water. आता बघा, देव या जगाचा न्याय करत आहे किंवा जगातील लोकांना, त्या काळच्या जगातील लोकांना तो शिक्षा करत आहे. त्यांना पिण्याचे पाणी न देणे ही एक शिक्षा आहे. See, when the 6th seal is opened, a star fell down. आणि आपण पाहतो की 6th seal. आणि 6वा शिक्का फोडल्यानंतर तारा पडला होता. And now here when the third trumpet was blown, we are seeing here the star is falling down. आणि तिसरा कर्णा वाजवल्यावर तो तारा खाली पडलेला आहे. So both are meteors. आणि मग त्या शिक्का फोडलेला होता तेव्हा देखील जो तारा पडला म्हटलेला आहे, इथं पण तारा पडलेला आहे, पण तो तारा असा नसून ते उल्कापात ज्याला आपण म्हणतो ते आहे. And in the 9th chapter verse 1 again there is a star falling down.
आणि मग पुन्हा एकदा आपण पाहतो की वचन 9th one, chapter 9, verse 1. आणि 9व्या अध्याय पहिल्या वचनात देखील आपण पाहतो की एक तारा पडलेला आपण पाहतो. So this chapter 9, verse 1 star is not actually star, he is a Lucifer. आणि मग 9व्या अध्यायामध्ये पहिल्या वचनामध्ये जो तारा आकाशातून पृथ्वीवर पडला तो तारा नसून तो लुसिफर आहे. Yeah, we should know the difference between all these falling stars. आणि मग जे तारे पडत आहेत वेळोवेळी इथं लिहिलेलं आहे की तारा पडला म्हणजेच आपण समजून घेतलं पाहिजे की त्या तारा म्हणजे ऍक्च्युली वेगवेगळा त्याचा अर्थ होतो. Yeah. So here because of that meteor the drinking water became bitter. आणि आपण पाहतो की उल्कापात झाल्यामुळे पिण्याचे पाणी देखील कडू बनले. In Jeremiah chapter 9, 14 and 15, Jeremiah prophesied that Jerusalem will drink one day bitter water. आणि इर्मया 9:14 आणि 15 मध्ये इर्मयाने भविष्यवाणी केली होती की एक दिवस असा येणार की हे यहुदी लोक कडू पाणी पिणार. Yeah, so that prophecy will be fulfilled during those 7 years. आणि मग त्या 7 वर्षाच्या काळामध्ये ती भविष्यवाणी पूर्ण झालेली आपण म्हणजे होणार आहे. Now Revelation 8, 12 and 13. आणि आता आपण प्रकटीकरण 8वा अध्याय 12 आणि 13 वचन वाचूया. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so as the third part of them was darkened, that day shone not for the third part of it, and the night likewise. चौथ्या देवदूताने कर्णा वाजवला तेव्हा सूर्याचा 1/3, चंद्राचा 1/3 व ताऱ्यांचा 1/3 यावर प्रहार झाला. त्यांचा 1/3 अंधकारमय व्हावा आणि दिवसाच्या तसे रात्रीच्याही 1/3 प्रकाश दिसू नये म्हणून असे झाले. Okay, see now how God is judging step by step. First he destroyed the trees, and then the sea water, and then the drinking water, and now he is disturbing the sun, moon and the stars. आपण पहिला पाहिलं की पहिल्यांदा देवाने जी हिरवळ आहे किंवा जी झाडे आहेत गवत आहेत त्याच्यावर हल्ला चढवला. त्याच्यानंतर आपण पाहतो समुद्राचे पाण्याचं रक्त बनलं, त्यानंतर पिण्याच्या पाणी कडू बनलं. आणि आता चौथा कर्णा वाजवल्यानंतर देव आता सूर्य, चंद्र आणि जी तारे आहेत त्यांच्यावर देखील आपला हात उगारत आहे. In Joel chapter 2 verse 2, Joel also prophesied the same thing. आणि मग योएलाचा 2रा अध्याय 2ऱ्या वचनामध्ये देखील योएलाने हीच भविष्यवाणी केलेली आपण पाहतो. Here the sun is darkened, the 1/3 of the sun is disturbed. आणि सूर्य अंधकारमय झालेला आहे याचा आपण पाहतो. See here he says in Joel chapter 2 verse number 2, a day of darkness and of gloom and gloominess, a day of clouds and of thick darkness. As the morning spread upon the mountains, a great people and a strong, there has not been even ever like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. अंधाराचा व औदासिन्याचा दिवस, मेघमय अभ्राच्छादित दिवस येत आहे. डोंगरावर प्रभातेचा प्रकाश पसरतो तसे महान व बलवान राष्ट्र येत आहे. पूर्वी कधीच असा प्रकाश झाला नाही, पुढे पिढ्यानपिढ्या असा कधी येणार नाही. Yeah. So there will be even darkness now, as there is no food, no water, the shipping business is collapsed, world economy is disturbed, and now slowly even they don't have good light. The hours of days are decreased. आणि आपण पाहतो की पहिल्यांदा हिरवळ नष्ट झाली, समुद्राचे पाणी रक्त बनले आणि समुद्रातले जीवजंतू मरण पावले. त्यानंतर पिण्याचे पाणी पण कडू बनले. त्याच्यानंतर आपण पाहतो की सर्व जहाजे नष्ट झाली आणि त्याच्यामुळे सर्व आयात निर्यात बंद होऊन व्यापार बंद पडला
आणि अर्थव्यवस्था कोलमडली आणि आता त्याच्यावर आपण पाहतोय की त्यांना सूर्यप्रकाशही आता नीटसा मिळत नाही आहे. Verse number 13. आणि 13 वचन 8 Revelation 8:13. And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, by reason of the other voices of the trumpet of the three angels which are yet to sound. आपण प्रकटीकरणाचा 9वा अध्याय which was 8:13. 8वा अध्याय 13 वचन आपण वाचूया. 8वा अध्याय 13 वचन. मी पाहिले तेव्हा एक गरुड अंतराळाच्या मध्यभागी उडताना दृष्टीस पडला. त्यास मोठ्याने असे म्हणताना मी ऐकले, जे तीन देवदूत कर्णा वाजवणार आहेत, त्यांच्या करण्याच्या होणाऱ्या ध्वनीने पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांवर अनर्थ 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 येणार. The 4 trumpets are sounded now. आता 4 करणे वाजवलेले आहेत. Another 3 trumpets are there. आणखीन 3 करणे आहेत. And they are going to bring a very severe judgment upon the Antichrist kingdom. आणि बघा की ह्या पुढच्या ज्या 3 करणे वाजल्यानंतर जे ख्रिस्त विरोधकाचं राज्य आहे त्याच्यावर परमेश्वर अति कडक शिक्षा आणणार आहे. Yeah. So then, why? On whom this judgment is going to come? आणि मग कुणावर ही कडक शिक्षा येणार? Chapter Revelation 13, आणि प्रकटीकरण 13 verse number 8. 8 वचन. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. ज्या कोणाची नावे जगाच्या स्थापनेपासून वधलेल्या कोकऱ्याजवळील जीवनाच्या पुस्तकात लिहिलेली नाहीत, असे पृथ्वीवर राहणारे सर्वजण त्या श्वापदाला नमन करीतील. See, God is bringing this judgment upon the worshippers of that serpent, or the worshippers on idol worshippers. आणि मग त्या काळामध्ये जे श्वापद आहे त्या श्वापदाला जे नमन करतील, त्या श्वापदाचं जे भजन पूजन करतील, अशा त्या काळच्या लोकांच्यावर ही शिक्षा येणार आहे. Revelation 9:1. आणि प्रकटीकरण 9:1. The 5th angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth. Unto him was given the key of the bottomless pit. 5व्या देवदूताने कर्णा वाजवला तेव्हा एक तारा आकाशातून पृथ्वीवर पडलेला मला दिसला. त्याच्याजवळ अतांग डोहाची किल्ली ठेवण्यात आली. So here, if we see from verse 1 to verse number 12, it talks about a star is falling down and the key is given to the star. आणि मग 9व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो पहिल्या काही वचनांमध्ये की एक तारा पडला आणि त्याच्या हातामध्ये अतांग डोहाची किल्ली देण्यात आली. Yeah. See, when he went to that bottomless pit and he opened. As soon as he opened, there came thousands of demonic spirits, evil spirits. आणि मग त्याने ज्यावेळी त्या आतंक डोहाची किल्ली घेऊन त्याने ते आतंक डोह उघडला त्यावेळी त्यातून हजारो लाखो दुष्टात्मे बाहेर पडले. Yeah, see here in Isaiah chapter 14 verse number 12 to 14. आणि मग यशाया 14:12 ते 14 पर्यंत we see there that how you have fallen, O Lucifer. आणि मग हे लुसिफरा तुझं पतन कसं झालं. So this star is not an actual star. This star is the Satan. आणि मग हा तारा जो आहे तो हा इतर ताऱ्यांप्रमाणे नसून तो तारा म्हणजे सैतान आहे किंवा लुसिफर आकाशातून खाली पडलेला. And the key was given to him. आणि त्याच्या हातात किल्ली देण्यात आली होती. And he opened the pit. आणि त्याने तो आतंक डोह उघडला. And there came, it says, arose a smoke out of the pit as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. त्याने आतंक डोह उघडला तेव्हा त्यातून मोठ्या भट्टीच्या धुरासारखा धूर बाहेर येऊन वर चढला आणि त्या डोहातल्या धुराने सर्व
म्हणजे सूर्य व अंतराळ ही अंधकारमय झाली. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power as the scorpions of the earth have power. त्या धुरातून टोळ निघून पृथ्वीवर उतरले, त्यास पृथ्वीवरील विंचवासारखी शक्ती देण्यात आली. So they will torment those people who were idol worshippers. They will torment them for 5 months. आणि मग त्या काळच्या मूर्तीपूजक लोकांना हे टोळ आहेत ज्यांना विंचवासारखी म्हणजे शक्ती देण्यात आलेली आहे, असे टोळ लोकांना छळतील, त्यावेळी उपद्रव करतील. And their description is written, you can read, but we will go to verse number 6. It says that people want to die but they can't die. आणि 6व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की लोक मरण मागतील, मरणाची उत्कंठा धरतील, पण त्यांना मरण त्यांच्यापासून दूर पडेल. Can you imagine the severeness of that pain? बघा की किती वेदना, कडक वेदना, तीव्र वेदना त्यांना होणार आहे, त्रास होणार आहे की त्यांना मरण हवावंसं वाटणार, पण मरण त्यांच्यापासून पळून जाणार. See, people are afraid of this COVID-19. आता सध्या या कोविड-19 कोरोना व्हायरसला लोक इतके घाबरून गेलेले आहेत. What could be this one? This one, I think that these demonic forces will send a kind of virus. They may send a kind of disease to these idol worshippers, and they will be affected with very severe pain. आणि आपण पाहतो की या कोरोनापेक्षाही कितीतरी महाभयंकर असे व्हायरस हे दुष्टात्मे लोकांच्यावरती पाठवणार आहेत. त्या काळचे जे मूर्तीपूजक आहेत त्यांच्यावर अशा प्रकारे रोगराई हे दुष्टात्मे आणणार आहेत. And it will trouble. See, COVID-19 will trouble for 14 days. बघा, ह्या कोविड-19 किंवा कोरोना व्हायरसचा जो काही त्रास आहे तो निव्वळ 14 दिवसाचा असतो. And then this has lifespan of 5 months. 5 months it will trouble. These forces, these virus will be troubling the people. आणि मग हा जो त्रास आहे तो 5 महिने चालणार आहे. म्हणजे शीत जे सांगितलेलं आहे की ते विंचवासारखे हे असणार आहेत आणि ते लोकांना छळणार, त्रास देणार. Verse number 10 says 5 महिने. Yeah, verse number 10 says like this, that they had tails like unto scorpions, and there was stings in their tails, and their power was to hurt men 5 months. त्यास विंचवासारखी शेपटे व नांग्या आहेत आणि माणसात 5 महिने उपद्रव करण्याची त्यांची शक्ती त्यांच्या शेपटात आहे. So, and then the next verse number 12, the one woe is past, and behold, there come 2 woes more hereafter. पहिला अनर्थ होऊन गेला आहे, पहा यानंतर आणखी 2 अनर्थ होणार आहेत. So now we'll go to the 6th trumpet. 6वा जो कर्ण आहे तो आपण पाहूया. Verse number 13. आणि 13वे वचन. And the 6th angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar which is before God. नंतर 6व्या देवदूताने कर्ण वाजवला, तेव्हा देवासमोरील सुवर्ण वेदीच्या 4 शिंगामधून झालेली एक वाणी मी ऐकली. Saying to the 6th angel which had the trumpet, loose the 4 angels which are bound in the great river Euphrates. कर्ण असलेल्या 6व्या देवदूताला ती म्हणाली, फरात महानदीवर बांधून ठेवलेले 4 देवदूत मोकळे कर. And the 4 angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the 3rd part of men. तेव्हा माणसापैकी 1/3 माणसे जीवे मारण्याकरिता नेमलेली घटिका, दिवस, महिना व वर्ष यासाठी तयार केलेली 4 देवदूत मोकळे झाले. And the number of the army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. घोडदळांची संख्या 20 कोटी होती, ही त्यांची संख्या मी ऐकली. So here we see when the 6th trumpet is sounded, there 4 demonic powers which were bound in the river Euphrates will be released. आणि आपण पाहतो की
फरात महानदीवर बांधून ठेवलेले 4 देवदूत हे मोकळे केले गेले. You know what is this Euphrates river? Where it is? फरात महानदी कुठे आहे? It was in the Garden of Eden. आणि एदेन बागेमध्ये ही नदी होती. The humanity began on this river, on the bank of this river. आणि मानवी इतिहासाची सुरुवात किंवा मानवाची सुरुवात या महानदी काठावर, या फरात महानदीच्या काठावर झाली. And on the same river, the humanity will be going to punished. आणि मग त्याच नदीकाठी मानव जातीला देव शिक्षा करणार. The 4 demonic powers are released. 4 देवदूतांना देवाने मोकळे केले. And 20 crore demonic forces were also released. आणि 20 कोटी घोडदळांची संख्या होती. And the third part of the men are already slain. आणि We have seen. 1/3 अगोदरच मरण पावलेले आहेत. And now in Revelation 6:8 we have seen 1/4 of human people already died. आणि 1/4 लोक आपण पहिल्यांदा मेले. So by this time I think, if I am right, 50% of the human being are dead in those 7 years. आणि मग या 7 वर्षाच्या काळात 50% जगाच्या लोकसंख्येपैकी 50% तरी लोक मरण पावलेले. The half of the world is empty. People died. काही अर्ध जगच मरून गेल्यामुळे अर्ध जग रिकामं झालेलं आहे. Yeah. So we need to understand how much our God is powerful. आणि आमचा परमेश्वर किती सामर्थ्यशाली आहे हे आम्ही समजून घेतलं पाहिजे. You know, one side Antichrist is troubling Christians, but God is more powerful upon His kingdom. आणि मग एका बाजूला ख्रिस्त विरोधक ख्रिस्ती लोकांना छळणार, तर दुसऱ्या बाजूला देव या ख्रिस्त विरोधकाच्या राज्यावरती हल्ला चढवणार आहे. And we will see the next part of this 6th trumpet and the 7th trumpet next week. आणि 6वा कर्ण आणि 7वा कर्ण आपण पुढच्या आठवड्यात पाहूया. Because there are many things in between, it takes more of our time. आणि मग त्यामध्ये पुष्कळ गोष्टी शिकण्यासारख्या असल्यामुळं आपला वेळ जास्त लागणार आहे त्याला. So today, one more time, we want to encourage you. आणि आज पुन्हा एकदा मी तुम्हाला उत्तेजन देऊ इच्छित आहे. Whatever may be happening in the creation, या निर्मिती सृष्टीमध्ये काही घडो, but our God is always powerful. कारण आमचा परमेश्वर नेहमी सामर्थ्यशाली. He will protect His people. तो आमच्या लोकांचं संरक्षण करेल. Let's close our eyes and pray. देवाच्या सान्निध्यात डोळे बंद करेल. Loving Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for your amazing power. हे आमच्या प्रेमळ पित्या तुझ्या अद्भुत शक्तीबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. Lord, you are omnipotent. आणि प्रभू येशू तू सामर्थ्यशाली आहेस. No one can stand in front of you. प्रभू तुझ्या समोर कोणीही येऊ शकत नाही. As the Bible says, Lord, that if God is with us, who can be against us? जर देव आम्हाला अनुकूल असेल तर आम्हाला प्रतिकूल कोण? Lord Father, we commit, Lord, all the people who are watching this video. आणि हा व्हिडिओ पाहणाऱ्या सर्व लोकांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. Lord, we don't know what kind of problems are there in their lives. प्रभू त्यांच्या जीवनात काय समस्या आहेत आम्हाला माहित नाही. But one thing we know, that you are the solution. पण प्रभू एक गोष्ट आम्हाला माहिती आहे की तूच परमेश्वरा सर्व गोष्टींचं उत्तर आहे. Lord, right now you go to their families and you bless them, Lord. परमेश्वरा तू त्यांच्या कुटुंबामध्ये जा आणि तू त्यांना आशीर्वादित कर. Not people who don't have jobs, you give them jobs. आणि प्रभू येशू ज्यांना प्रभू येशू खरोखरच नोकऱ्या ज्यांनी गमावलेल्या आहेत, नोकरी विना लोक भटकत आहेत, त्यांना नोकरी दे. There are people, Lord, they don't have enough food. Lord, we pray right now for them, Lord, you supply food from your heaven. प्रभू येशू ज्यांना पुरेसं खायला अन्न नाही, अशांना तू तुझ्या स्वर्गीय भंडारातून तू अन्न पुरव. We pray for the sick people, Lord, you heal them. जे आजार आहेत त्यांना तू स्पर्श करून बरं कर. People who are in tears, you wipe away their tears. हो प्रभू, जे रात्रंदिवस लोक अश्रू ढाळत आहेत त्यांना त्यांचे अश्रू पुसून टाक. Lord, you are the God of all comforts. आणि प्रभू येशू तू सर्व सांत्वनाचा देव आहे. You comfort them. तू त्यांचं सांत्वन कर. Thank you, Father. धन्यवाद येशू. In Jesus' mighty name we pray. येशूच्या नावात आम्ही मागतो. Amen.